భారతదేశాన్ని ఆత్మనిర్భరత వైపు తీసుకువెళ్తోన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సారథ్యం ప్రపంచ దేశాల సరసన భారత్ సగర్వంగా నిలిచేలా చేస్తోంది. వరుసగా 11 ఏళ్ల పాలనలో పేదల సంక్షేమం, అభివృద్ధే లక్ష్యంగా దేశం ముందుకు సాగుతోంది. ప్రపంచ దేశాలతో దౌత్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలన్నా, మైత్రి బంధాలను బలోపేతం చేసుకోవాలన్నా నరేంద్ర మోదీకే సాధ్యం. ఉగ్రవాదంపై ఉక్కుపాదం మోపి ఆపరేషన్ సింధూర్ వంటి వాటితో భారత సత్తాను ప్రపంచ దేశాలకు చాటి చెప్పిన ఆయనదే ధైర్యం. భారత్ ఎవరి జోలికి వెళ్లదని, అలాగని భారత్ జోలికొస్తే సహించేది లేదని ప్రపంచ దేశాలకు 145 కోట్ల మంది భారతీయుల తరపున ధైర్యంగా చెప్పిన గలం. నరేంద్ర మోదీ పాలన అన్ని రంగాలలోనూ భారత్ను అభివృద్ధి దిశగా నడిపిస్తోంది. ఒకవైపు దేశాన్ని అభివృద్ధి దిశగా నడుపుతూనే మరోవైపు రాష్ట్రాలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ప్రగతి పదంలో ముందుకు వెళ్తోంది మోదీ నాయకత్వం. భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 75వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తాయి. ప్రపంచ దేశాధినేతలు, సినీ, రాజకీయ, క్రీడారంగ ప్రముఖులు ప్రధానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength as you lead India's fantastic progress and contribute to global development. The Gates Foundation values our partnership with the Government of India immensely. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा एक बहुत लंबा रिश्ता रहा है। मैंने हमेशा उन्हें बहुत सहज और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में देखा है, लेकिन साथ ही मैंने उनकी असामान्य ऊर्जा, विवेक और दृढ़ता को भी देखा है। अपने दल का उम्मीदवार बनाकर प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय और संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को नए आयाम दिए। Modi means making of developed India. This was my description initially. India is moving forward. Now it's being recognized and respected worldwide. I hope in the coming days also, with the best policies in mind and with reforms agenda on hand, we will be able to sustain development story of India and become third largest economy in the world. आज विश्व में भारत को सम्मान की निगाह से देखा जाता है. इंडिया इज नो लॉन्गर अ फॉलोअर. इंडिया beckons others to follow her. आज दुनिया हमारा अनुसरण कर रही है. प्रधानमंत्री नवभारतस्य श्रीराम भक्तो विद्वान् वरिष्ठः मया समासादित मित्र भावो नरेंद्र मोदी जयतात किलायम। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका जो सफ़र रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मेरी आपसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस दिन से लेकर आज तक आपकी जर्नी में एक खूबसूरत कंसिस्टेंसी है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। May your leadership continue to shape the future of our great nation and lead us toward even more progress. आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी रहे। Heartfelt wishes for a very happy birthday. Your extraordinary journey, unwavering dedication, and clarity of vision continue to inspire millions, including me. It was a lovely trip to Delhi with the family. We got to see the beautiful PM house and were hosted wonderfully. Prime Minister जी से मिलना एक truly memorable experience था. So it was a wonderful afternoon. उन्होंने हम सभी से मिलने के लिए अपना कीमती समय निकाला और हमें encourage किया. And I would like to wish him all the best and hope to continue to support him in working so hard to make our country even greater. 11 वर्षों में उन्होंने देश का कायाकल्प कर दिया है। एक और जहां 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो वहीं आज किसान, कामगार
महिला, युवा सभी का जीवन अभूतपूर्व रूप से समृद्ध और उज्जवल बन चुका है। Under Modi's leadership, Bharat is on the path of becoming a Vishwa Vijeta, a world conqueror, not by force, but by the strength of his vision and the depth of his connect with people. He may not speak every Indian language, yet he motivates every Indian from Kashmir to Kanyakumari. On this very special day, I extend my heartfelt birthday wishes to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. First of all, namaste ji, and this is a great honor, privilege to be speaking about the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Very happy to speak. The first time I met him was in 2014 in Gandhinagar, and I think I actually manifested that whole meeting, and I had been a great admirer of him. Here's wishing our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji a very happy birthday. आप जो हमारे देश के लिए कर रहे हैं, I know that it's commendable, and all the future generations are going to benefit so much from it. I truly hope and wish that you live for very many years, leaving your fabulous legacy, setting the right kind of leadership, guidance and examples. जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं प्रधानमंत्री बनकर, तब से उन्होंने स्पोर्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया है। उनका भी एक विजन था कि भाई, और उसके लिए वो जो प्रयास हो सकता है वो करते हैं। प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो रहे हैं, तो उनको ढेर सारी बधाइयाँ जन्मदिन की, और उम्मीद करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और वो ऐसे ही देश को आगे लेके जाएं। Here's wishing our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji a very happy birthday. मेरी पहली मुलाकात मोदी जी के साथ हुई थी 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, जब मैंने 16 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता था। तो उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी सराहना की थी मेरी, जिस तरीके का मेरा प्रदर्शन रहा। मैंने दोनों स्टेजेस पे रिकॉर्ड के साथ मेडल लिया था गोल्ड, और उसके बाद से हम काफ़ी सारे इवेंट्स में मिलते रहते हैं और हमेशा वो प्रोत्साहित करते हैं कि आगे और अच्छा करना चाहिए। और Dear Prime Minister of India, Narendra Modi ji, I wish you a happy birthday, many happy returns of the day, or as we say in Germany, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి నిరంతర సహాయ సహకారాలు అందించే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్కు నిధుల కేటాయింపు, అభివృద్ధి ప్రగతికి చేయూతనిచ్చేందుకు ముందంజలో ఉంటుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. 2024లో జరిగిన ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం, జనసేన, భారతీయ జనతా పార్టీ కలిసి పోటీ చేసి రాష్ట్రంలో నూతన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి అప్పటి నుంచి రాష్ట్రంలో అభివృద్ధిని పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు నరేంద్ర మోదీ. యావత్తు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలో మహోన్నత ఘట్టంగా ఆంధ్రుల ఆశలకు, ఆకాంక్షలకు కేంద్రమైన రాజధాని అమరావతి పునర్నిర్మాణ పనులను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించడంతో రాష్ట్ర ప్రజల కలలు సాకారం కానున్నాయి. యువత కలలు నిజం చేసే నగరంగా అమరావతి నిలవబోతోంది. ఐటీ, కృత్రిమ మేధ, గ్రీన్ ఎనర్జీ, క్లీన్ ఇండస్ట్రీ, విద్య, ఆరోగ్య రంగాలలో దేశానికే మార్గదర్శకంగా రూపొందుతుంది. రాజధాని అమరావతి పనుల పునః ప్రారంభంలో భాగంగా 58,000 కోట్ల విలువైన వివిధ ప్రాజెక్టులకు ఈ ఏడాది మే 2న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. వీటిలో అమరావతికి సంబంధించినవి 49,040 కోట్ల విలువైన 74 ప్రాజెక్టుల శంకుస్థాపనలు ఉన్నాయి. 7 జాతీయ రహదారులు, రైల్వే పనుల శంకుస్థాపనలతో పాటు ఇప్పటికే పూర్తయిన 9 ఎన్హెచ్ రైల్వే ప్రాజెక్టులను జాతికి అంకితం చేశారు. వీటితో పాటు నాగాయలంకలో క్షిపణి ప్రయోగ కేంద్రం, విశాఖపట్నంలో ఏక్తా మాల్ శంకుస్థాపనలు ఉన్నాయి. రాజధాని పునర్నిర్మాణ పనుల ప్రారంభోత్సవ వేడుకకు చేరుకున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ధర్మవరం శాలువాతో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సన్మానించారు. అలాగే సిల్క్, ఫ్యాబ్రిక్స్, సహజ రంగులను వినియోగించి ఫ్రీ హ్యాండ్ బ్లాక్ ప్రింటింగ్తో ఐకానిక్ అమరావతి టవర్, ప్రధాని మోదీ చిత్రంతో రూపొందించిన కళారూపాన్ని కూడా బహుకరించారు. తన చిత్రంతో ఉన్న బహుమతిని చూసి మోదీ హృదయం ఉప్పొంగింది. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు ప్రధాని మోదీపై ఉన్న గౌరవాన్ని ప్రతిబింబించేలా చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి కోట్లాది రూపాయల నిధులు అందిస్తున్న నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం రాజధాని అమరావతిలో వివిధ భవనాలు, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు సంబంధించి 74 కీలక ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని శంకుస్థాపన చేశారు. 11.22 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ భవన నిర్మాణం,
20.32 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు భవనం, 50 అంతస్తుల సచివాలయం, 42 అంతస్తులతో 4 హెచ్ఓడి టవర్లు, 37 ట్రంక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టులు, సైకిల్ ట్రాక్లు, 320 కిలోమీటర్ల మేర ప్రపంచ స్థాయి రోడ్లు, అమరావతి వరద నిర్మాణ పనులతో పాటు నగర అవసరాలకు 0.53 టీఎంసీల నీటి నిల్వ సామర్థ్యంతో 3 జలాశయాలు, ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్ మౌలిక సదుపాయాలలో భాగంగా 1281 కిలోమీటర్ల మేర రహదారులు, 13 జోన్లలో సమగ్ర పౌర సౌకర్యాల కల్పన, న్యాయమూర్తులు, మంత్రులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గృహ భవన నిర్మాణాలకు ఉద్దేశించిన 10 ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని మోదీ అమరావతి వేదిక నుంచి శంకుస్థాపన చేశారు. ఇవి కాంక్రీట్ పనులు కాదని, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. వికసిత్ భారత్ ఆశయాలను బలమైన పునాది అని మోదీ పేర్కొన్నారు. आज यहाँ करीब 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट का निर्माण नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की आकांक्षाओं की, विकसित भारत की उम्मीदों की मजबूत नींव भी है। मैं भगवान वीरभद्र, भगवान अमरलिंगेश्वर और तिरुपति बालाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए आंध्र प्रदेश की सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण जी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। కేవలం ఇవే కాక ఆంధ్రప్రదేశ్లో 9,000 కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టిన 18 ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. భారతదేశ రక్షణ సామర్థ్యాలను మరింత బలోపేతం చేయాలనే ఉద్దేశంతో కృష్ణా జిల్లాలోని నాగాయలంక మండల గుల్లల మోదలో క్షిపణి ప్రయోగ కేంద్రం నిర్మాణానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వర్చువల్ విధానంలో శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కేంద్రానికి నాగాయలంక నవదుర్గ మిసైల్ టెస్టింగ్ రేంజ్ గా నామకరణం చేస్తూ రక్షణ రంగానికి ఈ కేంద్రం దుర్గామాత నవశక్తినిచ్చే కేంద్రంగా అభివర్ణించారు. ఈ కేంద్రం నుంచి యాంటీ ట్యాంక్ క్షిపణులు, ఉపరితలం నుంచి గగనతలానికి ప్రయోగించే క్షిపణులతో పాటు ఇతర పరీక్షలు చేపట్టవచ్చు. వ్యూహాత్మక క్షిపణి వ్యవస్థలను పరీక్షించడం, ముఖ్యంగా రక్షణ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడం ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం కోసం అనువైన ప్రాంతంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంచుకుంది. గుల్లల మోదలో డిఆర్డీఓ నిర్మించుకున్న మిసైల్ టెస్టింగ్ రేంజ్ దేశ రక్షణ రంగ ఆకాంక్షలను సాకారం చేసే ప్రాజెక్ట్ అవుతుందని దివి ప్రాంత ప్రజలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నవదుర్గ మిసైల్ టెస్టింగ్ రేంజ్ అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో నిర్మితమవుతుంది. 5,000 కిలోమీటర్లకు పైబడిన లక్ష్యాలను ఛేదించే మిసైల్ను ప్రయోగించేందుకు ఈ కేంద్రాన్ని వేదికగా చేసుకోవచ్చని డిఆర్డీఓ భావిస్తోంది. ఇప్పటికే భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ పార్ట్నర్షిప్తో డిఆర్డీఓ ఇండిజెనాస్ రాడర్ సిస్టమ్ను వినియోగిస్తూ ఇంద్ర, అశ్విని, స్వాతి, షోర్ట్షిప్ వంటి ఆధునిక రాడార్లను అభివృద్ధి చేసి వినియోగంలోకి తీసుకురాగా వీటిని నాగాయలంకలో ఏర్పాటు చేయబోయే మిసైల్ టెస్టింగ్ రేంజ్లో పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీటి ద్వారా భూమికి సమీపం నుండి వెళ్లే మిసైళ్లు, హెలికాప్టర్లను గుర్తించే వెసులుబాటు ఉంటుంది. నవదుర్గ మిసైల్ టెస్టింగ్ రేంజ్ ద్వారా దీర్ఘశ్రేణి క్షిపణులు సైతం పరీక్షించే వెసులుబాటు ఉంటుంది. ఇంతకాలం హైదరాబాద్లోని డిఆర్డీఓ తయారు చేసే క్షిపణులను ఒడిశాలోని బాలాసౌర్ నుంచి పరీక్షిస్తూ ఉండగా హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకు, విజయవాడ నుంచి బాలాసౌర్కు చేరుకునేందుకు ఎక్కువ సమయం పడుతూ ఉండడం, పరీక్ష చేయాల్సిన క్షిపణుల రక్షణకు కూడా ప్రమాదం పొంచి ఉండడంతో దీర్ఘశ్రేణి క్షిపణులను తరలించేందుకు డిఆర్డీఓ ఇబ్బందులు పడుతూ వచ్చింది. నవదుర్గ మిసైల్ టెస్టింగ్ రేంజ్ దూరం బాలాసౌర్కు వెళ్లే దూరం సగానికి సగం కంటే తక్కువగా ఉండడం, ఇక్కడకు దీర్ఘశ్రేణి క్షిపణులను తరలించేందుకు కావాల్సిన మౌలిక వసతులు ఇప్పటికే దాదాపుగా కలిగి ఉండడంతో ఈ కేంద్రం నుంచి 5,000 కిలోమీటర్లు అంతకు మించి వెళ్లే క్షిపణులను పరీక్షించే అవకాశం ఉంది. साथियों, आंध्र की धरती ने दशकों से भारत को स्पेस पावर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। श्रीहरिकोटा से जब जब कोई मिशन लॉन्च होता है तो कोटि कोटि भारतीयों को गर्व से भर देता है।
करोड़ों भारतीय नौजवानों को ये क्षेत्र स्पेस के प्रति आकर्षित करता रहा है। अब आज देश को, हमारे डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने वाला नया संस्थान भी मिला है। कुछ देर पहले हमने डीआरडीओ की नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज की आधारशिला रखी है। नागया लंका में बनने जा रही नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज मां दुर्गा की तरह देश की डिफेंस पावर को शक्ति देगी। मैं इसके लिए भी देश के वैज्ञानिकों को, आंध्र प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं। హిందూపురం గోరింట్ల మధ్య 34 కిలోమీటర్ల మేర 809 కోట్ల రూపాయలతో 4 వరుసలుగా జాతీయ రహదారి విస్తరణకు ప్రధాని శంకుస్థాపన చేశారు. దీనివల్ల NACIN వంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలకు సులువుగా చేరుకోవచ్చు. దీనితో రవాణా పరంగా గోరింట్ల జిల్లాలోనే ముఖ్య కేంద్రంగా మారుతుంది. ముద్దనూరు నుంచి హిందూపురం వరకు జాతీయ రహదారి 716లో ముద్దనూరు బి కొత్తపల్లి మధ్య 57 కిలోమీటర్ల మేర 1020 కోట్ల రూపాయలతో 4 వరుసలుగా జాతీయ రహదారి విస్తరణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. దీంతో ప్రమాదాలు తగ్గడంతో పాటు ముద్దనూరు పరిసర ప్రాంతాలలో సిమెంట్ పరిశ్రమలకు మెరుగైన రవాణా సదుపాయం ఏర్పడుతుంది. తెలంగాణలో కల్వకుర్తి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నంద్యాల మీదుగా జమ్మలమడుగు వరకు ఉన్న NH 167Kలో నంద్యాల నుంచి కర్నూలు, కడప సరిహద్దు వరకు జాతీయ రహదారి 62 కిలోమీటర్ల మేర 692 కోట్ల రూపాయలతో 2 వరుసలుగా విస్తరణతో హైదరాబాద్, తిరుపతి, నంద్యాలతో పాటు చెన్నై మధ్య సరుకు ప్రయాణికులకు అత్యంత మెరుగైన రవాణా సౌకర్యం ఏర్పడుతుంది. మైదుకూరు నుంచి సింగరాయకొండ వరకు ఉన్న NH 167Bలోని ముదిరెడ్డిపల్లి నుంచి కడప, నెల్లూరు సరిహద్దు వరకు జాతీయ రహదారిని 36 కిలోమీటర్ల మేర 279 కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టే విస్తరణ పనులకు ప్రధాని శంకుస్థాపన చేశారు. దీంతో రాష్ట్రం నుంచే కాకుండా పక్క రాష్ట్రాల నుంచి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఆలయానికి వచ్చేందుకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది. కోల్కతా, చెన్నై జాతీయ రహదారి 16పై శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థలం పరిధిలో 5 కిలోమీటర్ల మేర 252 కోట్ల రూపాయలతో పట్టణంలో నిర్మించబడుతున్న 6 వరుసల ఎలివేటెడ్ కారిడార్ ప్రాజెక్టుకు ప్రధాని శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టుతో ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడం, రహదారి భద్రతను మెరుగుపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అదే సమయంలో కొత్త సామాజిక, ఆర్థిక అవకాశాలను కూడా సృష్టిస్తుంది. రద్దీని తగ్గించడంతో పాటు ఈ చొరవ ఆర్థిక కార్యకలాపాలను ప్రేరేపిస్తుంది. తద్వారా ఈ ప్రాంతవాసులకు మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలను కల్పించేందుకు దోహదం చేస్తుంది. హైదరాబాద్ బెంగళూరు హైవేలో శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని NH 44లో ఎర్రమంచి, గుడిపల్లి గ్రామాల వద్ద 2 కిలోమీటర్ల మేర 124 కోట్ల రూపాయలతో ROB నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ ROB నిర్మాణం ద్వారా రహదారిపై భద్రత మెరుగుపడుతుంది. తద్వారా రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గుతాయి. రహదారి అభివృద్ధి వాణిజ్య కార్యకలాపాలను పెంచి ప్రాంతీయ ఆర్థిక అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించనుంది. గుంతకల్లు వెస్ట్, మల్లప్ప గేట్ స్టేషన్ల మధ్య 10 కిలోమీటర్ల మేర 293 కోట్లతో రైల్ ఓవర్ రైల్ వంతెన నిర్మాణానికి ప్రధాని శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ విస్తరణతో రహదారి భద్రతా ప్రమాణాల మెరుగుదలతో పాటు వివిధ జంక్షన్ల వద్ద జరిగే ప్రమాదాల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గనుంది. పరిసర ప్రాంతాలలో ఉన్న పరిశ్రమలకు మెరుగైన అనుసంధానం ఏర్పడనుంది. విశాఖలో మరో భారీ మాల్ నిర్మాణం కాబోతోంది. చేనేత హస్త కళాకారులకు ప్రోత్సాహం అందించడమే లక్ష్యంతో PM ఏక్తా మాల్ ఏర్పాటు కానుంది. 172 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో భీమిలి బీచ్ రోడ్లో నిర్మించే యూనిటీ మాల్కు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శంకుస్థాపన చేశారు. G+4గా నిర్మించే ఈ భవనంలో షాపులు, కన్వెన్షన్ సెంటర్, రెస్టారెంట్లు, మినీ థియేటర్లు కూడా ఉంటాయి. విశాఖ భీమిలి బీచ్ రోడ్లో తిమ్మాపురం వద్ద ఈ మాల్ నిర్మాణం జరుగుతుంది. రామానాయుడు స్టూడియో ఉన్న ప్రాంతంలో కొండ దిగువన ఈ వాణిజ్య సముదాయాన్ని నిర్మించనున్నారు. భీమిలి బీచ్ రోడ్లో నిర్మాణం తలపెట్టిన యూనిటీ మాల్ హస్తకళలు, చేనేత వృత్తులను ప్రోత్సహించేందుకు అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటువంటి మాల్స్ ఏర్పాటు చేస్తోంది. అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్కు కేటాయించిన మాల్ తిమ్మాపురంలో నిర్మిస్తున్నారు. యూనిటీ మాల్ కు విశాఖ రూరల్ మండలం మధురవాడ రెవెన్యూ పరిధిలోని 5 ఎకరాల భూమిని కేటాయించారు. బీచ్ రోడ్డుకు ఆనుకుని ఉన్న ఈ స్థలంలో 3.5 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో యూనిటీ మాల్ నిర్మిస్తారు. G+4 అంతస్తులో మాల్ నిర్మాణం జరుగుతుంది.
నిర్మాణ బాధ్యతను ఏపీఐఐసికి అప్పగించారు. భవన నిర్మాణానికి 110 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారు. మాల్ నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత షాపుల ఇంటీరియర్ డెకరేషన్, ఇతర నిర్వహణ, వసతులకు మరో 62 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తారు. ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం 86 కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేసింది. మాల్ నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత నిర్వహణ, పర్యవేక్షణ బాధ్యత చేనేత జౌళి శాఖకు అప్పగించనున్నారు. ఏక్తా మాల్లో మొదటి 2 అంతస్తుల్లో 62 షాపులు నిర్మించనున్నారు. ఇందులో దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన హస్త కళాకారులకు కేటాయిస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన వారికి 26 షాపులు, మిగిలిన రాష్ట్రాలకు చెందిన వారికి 36 షాపులు కేటాయిస్తారు. 3వ అంతస్తు నుంచి బీచ్ ను చూసే విధంగా చక్కటి వ్యూ పాయింట్ ఏర్పాటు చేస్తారు. 4వ అంతస్తులో కన్వెన్షన్ హాల్, 2 మినీ థియేటర్లు, రిటైల్ స్టోర్లు, రెస్టారెంట్లు, రీక్రియేషన్ జోన్, ఫిట్నెస్ సెంటర్, ఫర్నిచర్ స్టోర్లు ఉంటాయి. 1 డిస్ట్రిక్ట్ 1 ప్రొడక్ట్, దేశంలో తయారు చేసే చేతి వృత్తులు ఈ యూనిటీ మాల్లో విక్రయిస్తారు. ఏక్తా మాల్లో ఏటికొప్పాక బొమ్మలకు ప్రోత్సహిస్తారు. అలాగే ప్రసిద్ధి చెందిన చేనేత వస్త్రాలు, ఈశాన్య భారతంలో చేతి వృత్తి ఉత్పత్తులు వంటివి ఇక్కడ అమ్మకాలు చేస్తారు. అలాగే దేశీయంగా భౌగోళిక గుర్తింపు పొందిన ఉత్పత్తులకు ప్రోత్సాహం, పర్యటకం, అభివృద్ధి పీఎం ఏక్తా మాల్ ఏర్పాటు ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ మాల్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం ప్రధాని మాట్లాడుతూ భారత శక్తి ఐక్యతలో ఉందని, ఈ ఐక్యతే ఈ ఏక్తా మాల్ ను మరింత బలోపేతం చేస్తుందన్నారు. స్థానిక ఉత్పత్తులు బలోపేతం అవుతాయని, ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్ భావనను మరింత బలోపేతం చేస్తుందన్నారు. साथियों, आज भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार ही नहीं है, बल्कि हमारी एकता भी है। एकता का यही भाव हमारे एकता मॉल्स में मजबूत होता है। देश के अनेकों शहरों में एकता मॉल्स बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब विशाखापत्तनम में भी एकता मॉल बनेगा। इस एकता मॉल में देश भर के कारीगरों, हस्तशिल्पियों के बड़े प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये भारत की डायवर्सिटी से सबको जोड़ेगा। एकता मॉल से लोकल इकोनॉमी को भी गति मिलेगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की भी और अधिक मजबूत होगी। ఇక ఒక జిల్లా నుంచి మరో జిల్లాకు, పొరుగు రాష్ట్రాలకు రహదారుల అనుసంధానం మెరుగుపరుస్తూ నిర్మించిన పలు జాతీయ రహదారులను, రైల్వే ప్రాజెక్టులను ప్రధాని జాతికి అంకితం చేశారు. సిఎస్ పురం మాలకొండ వరకు 44 కిలోమీటర్ల మేర 277 కోట్లతో విస్తరించిన 2 వరుసల జాతీయ రహదారిని, అలాగే మాలకొండ సింగరాయకొండ మధ్య 46 కిలోమీటర్ల మేర 370 కోట్ల రూపాయలతో 2 వరుసలుగా నిర్మించిన జాతీయ రహదారిని, సీతారామపురం దుత్తలూరు మధ్య 36 కిలోమీటర్ల మేర 364 కోట్ల రూపాయలతో 2 వరుసలుగా అభివృద్ధి చేసిన జాతీయ రహదారిని ప్రధాని జాతికి అంకితం చేశారు. ఈ రహదారులతో మాలకొండలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం మాల్యాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయానికి, అలాగే ఉదయగిరి పోర్ట్కు రాకపోకల మార్గాన్ని సుగమం చేసింది. జమ్మలమడుగు ప్రొద్దుటూరు మధ్య రైల్వే గేట్ వద్ద 68 కోట్లతో 4 వరుసలుగా నిర్మించిన ఆర్ఓబీని ప్రధాని జాతికి అంకితం చేశారు. దీంతో స్థానిక ప్రజలకు జమ్మలమడుగు ప్రొద్దుటూరు మధ్య రాకపోకలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా వెళ్లేందుకు అవకాశం కలిగింది. ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గడంతో పాటు ఈ ప్రాంతాలలో వాణిజ్య కార్యకలాపాలు మెరుగుపడనున్నాయి. పుంగనూరు పట్టణ పరిధిలో 10 కిలోమీటర్ల మేర 41 కోట్ల రూపాయలతో విస్తరించిన జాతీయ రహదారిని ప్రధాని జాతికి అంకితం చేశారు. వేలూరు కర్నూలు జాతీయ రహదారిలోని పుంగనూరులో ఇరుకు రోడ్లు, వాహనాల రద్దీతో రోజు ట్రాఫిక్ స్తంభిస్తూ వాహన చోదకులు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడేవారు. రోడ్డు ఆక్రమణలు, ట్రాఫిక్ పెరగడంతో మదనపల్లె నుంచి పుంగనూరు వచ్చే మార్గంలోని భీమగానిపల్లె నుంచి గూడూరు పల్లె మదరసా వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం బైపాస్ రోడ్డు నిర్మించింది. లారీలు, ఇతర వాహనాలు పట్టణంలోకి రాకుండానే మదనపల్లె చిత్తూరు మార్గంలో ప్రయాణించే వాహనాలన్నీ బైపాస్లో వెళ్తున్నాయి. ట్రాఫిక్ తగ్గినా స్థానిక వాహనాలు పుంగనూరుకు వచ్చే ట్రాఫిక్ వల్ల ఇరుకు రోడ్లతో అవస్థలు తప్పలేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధితో పనులు వేగవంతం చేయించింది. రోడ్డుకు ఇరువైపులా విద్యుత్ దీపాలు ఏర్పాటు, వాకింగ్ ఫుట్పాత్, పలుచోట్ల రోడ్డుపై పశువులు, వాహనాలు రాకుండా ప్రమాదాలు జరగకుండా ఇనుప గ్రిల్స్ ఏర్పాటు చేశారు.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పుంగనూరు రోడ్ను వర్చువల్ గా ప్రారంభించి జాతికి అంకితం చేయడంతో ఆ ప్రాంత ప్రజలకు రహదారులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇక రేణుగుంట, పొయ్య, నాయుడుపేట మధ్య 57 కిలోమీటర్ల మేర 2510 కోట్లతో 6 వరుసలుగా విస్తరించిన జాతీయ రహదారిని ప్రధాని జాతికి అంకితం చేశారు. రైతులు తక్కువ సమయంలోనే తమ ఉత్పత్తుల్ని సులభంగా తీసుకువెళ్లవచ్చని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. పర్యాటక రంగంలోనూ విప్లవాత్మక మార్పులు వస్తాయి. రేణుగుంట, నాయుడుపేట జాతీయ రహదారితో ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక మధ్య మెరుగైన, వేగవంతమైన అంతర్రాష్ట్ర అనుసంధానంతో పాటు తిరుపతి శ్రీవారి ఆలయం, శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం, శ్రీకాళహస్తి, కాణిపాకం వంటి ప్రముఖ ధార్మిక ప్రదేశాలకు మెరుగైన కనెక్టివిటీ ఏర్పడుతుంది. గంట ప్రయాణ సమయం ఆదా అవుతుంది. పోర్ట్ కనెక్టివిటీలో భాగంగా విశాఖపట్నంలో ఈస్ట్ బ్రేక్ వాటర్స్ నుంచి కాన్వెంట్ జంక్షన్ వరకు 4 కిలోమీటర్ల మేర 50 కోట్ల రూపాయలతో 4 వరుసలుగా విస్తరించిన జాతీయ రహదారిని ప్రధాని జాతికి అంకితం చేశారు. దీనివల్ల కాన్వెంట్ జంక్షన్, ఈస్ట్ బ్రేక్ వాటర్ మధ్య ట్రాఫిక్ రద్దీ, ప్రమాదాలను తగ్గించడంతో పాటు కాన్వెంట్ జంక్షన్ నుంచి విశాఖపట్నం పోర్ట్ కంటైనర్ టెర్మినల్ కు మెరుగైన అనుసంధానం కలుగుతుంది. విజయవాడ స్టేషన్ కు న్యూ వెస్ట్ బ్లాక్, హాట్ క్యాబిన్ కు మధ్య 5 కిలోమీటర్ల మేర 70 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన 3వ లైన్ ను ప్రధాని ప్రారంభించారు. దీంతో భవిష్యత్తులో పెరగనున్న సరకు, ప్రయాణికుల అవసరాల మేరకు దీన్ని నిర్మించారు. గుంటూరు, గుంతకల్లు డబ్లింగ్ లో భాగంగా బుగ్గనపల్లె సిమెంట్ నగరం, పాణ్యం స్టేషన్ల మధ్య 184 కోట్ల రూపాయలతో 19 కిలోమీటర్ల మేర పూర్తయిన డబ్లింగ్ పనులను ప్రధాని జాతికి అంకితం చేశారు. దీనివల్ల రాయలసీమతో పాటు అమరావతి నగర ప్రజలకు మెరుగైన అనుసంధానంతో పాటు ప్రయాణ సమయం తగ్గుతుంది. ఈ వేదిక నుంచి ప్రధాని మాట్లాడుతూ అమరావతి కేవలం ఒక నగరం కాదని, అమరావతి ఒక శక్తి అని, ఆంధ్రప్రదేశ్ను అధునాతన ప్రదేశ్గా మార్చే శక్తి అని అచ్చ తెలుగులో మోదీ పేర్కొన్నారు. స్వర్ణాంధ్ర విజన్ కు అమరావతి శక్తినిస్తే వికసిత్ భారత్ కు స్వర్ణాంధ్ర బలమవుతుందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. అమరావతి దేశానికే మార్గదర్శంగా మారబోతోందన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని యువత కలలు నిజం చేసే నగరంగా నిలవబోతోందన్నారు. ఐటీ, కృత్రిమ మేధ, గ్రీన్ ఎనర్జీ, క్లీన్ ఇండస్ట్రీ, విద్య, ఆరోగ్య రంగాలలో దేశానికే మార్గదర్శకంగా అమరావతి రూపొందుతుందని, ఈ రంగాలలో మౌలిక వసతుల కల్పనను రికార్డు స్థాయిలో పూర్తి చేసేందుకు అవసరమైన మద్దతును రాష్ట్రానికి కేంద్రం అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. తల్లి దుర్గా భవానీ, కొల్లు విన్నాయి పుణ్యభూమిపే మీ అందరినీ కలవడం నాకు ఆనందముగా ఉన్నది. आज जब मैं इस अमरावती की पुण्य भूमि पर खड़ा हूं तो मुझे केवल एक शहर नहीं दिख रहा, मुझे एक सपना सच होते दिख रहा है। एक नया अमरावती, एक नया आंध्र। अमरावती वो धरती है जहां परंपरा और प्रगति दोनों साथ चलते हैं, जहां बौद्ध विरासत की शांति भी है और विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा भी है। आज यहां करीब 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट का निर्माण नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की आकांक्षाओं की, विकसित भारत की उम्मीदों की मजबूत नींव भी है। मैं भगवान वीरभद्र, भगवान अमरलिंगेश्वर और तिरुपति बालाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए आंध्र प्रदेश की सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण जी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं इंद्रलोक की राजधानी का नाम अमरावती था और अब अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये स्वर्ण आंध्रा के निर्माण का भी
शुभ संकेत है। स्वर्ण आंध्र विकसित भारत की राह को मजबूत करेगा और अमरावती स्वर्ण आंध्र के विजन को ऊर्जा देगी। अमरावती केवलम ओक नगरम कादु, अमरावती ओक शक्ति आंध्र प्रदेश नु आधुनिक प्रदेश का मार्चे शक्ति, आंध्र प्रदेश नु अधुनातन प्रदेश గా మార్చే శక్తి। ఇక ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగిన అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొని ప్రపంచ దేశాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు చూసేలా చేశారు। యోగాను జీవితంలో భాగం చేసుకోవాలంటూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఏకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర యోగాంధ్ర పేరుతో మాసోత్సవాలు నిర్వహించింది। నెల రోజుల పాటు వివిధ ప్రాంతాలలో యోగా ప్రాధాన్యతను తెలుపుతూ పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించింది। జూన్ 21వ తేదీ విశాఖ సాగర తీరం సాక్షిగా ప్రధాని 3 లక్షల మందికి పైగా ఔత్సాహికులతో యోగాసనాలు వేశారు। యోగా ద్వారా ప్రపంచ దేశాలను ఏకం చేయవచ్చని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్ల మంది జీవన శైలిని యోగా మార్చిందని పేర్కొన్నారు। గత 10 ఏళ్లలో కోట్ల మంది జీవితాలలో యోగా వెలుగులు నింపింది। యోగాకు వయసుతో పని లేదని, యోగాకు హద్దులు లేవని, వ్యక్తిగత క్రమశిక్షణకు యోగా అద్భుతమైన సాధనమని ప్రధాని పేర్కొన్నారు। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते 1 दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। ఇక ఈ ఏడాది జనవరిలో 8వ తేదీన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విశాఖలో పర్యటించారు। ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన రోడ్ షోలో ప్రధానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఘన స్వాగతం పలికారు। సిరిపురం జంక్షన్ నుంచి ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ఇంజనీరింగ్ కళాశాల వరకు రోడ్ షో నిర్వహించారు। తొలుత ప్రధాని తన కాన్వాయ్ నుంచి కిందకు దిగగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ స్వాగతం పలికారు। టాప్ లేని వాహనంపై ప్రధాని, ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి ప్రజలకు అభివాదం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగారు। ఇదే సమయంలో మోదీ మోదీ నినాదాలు మిన్నంటాయి। ప్రధాని మోదీని చూసేందుకు ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు। ప్రధాని కాన్వాయ్పై పూల వర్షం కురిపించారు। రోడ్ షో కొనసాగినంతసేపు ప్రధాని చిరునవ్వుతో ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ ముందుకు సాగారు। ఇదే సమయంలో రహదారిలో ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కళా ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి। ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విశాఖ పర్యటనలో 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలకు పైగా విలువైన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు వర్చువల్ విధానంలో శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు। వేదికపై ప్రధాని మోదీని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సత్కరించారు। శేష శయనుడి విగ్రహం, అరకు కాఫీ కిట్ను బహుకరించారు। ఇంధనం, రైల్వే, రోడ్లు, ఫార్మాస్యూటికల్స్, పారిశ్రామిక రంగంలో మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులను ప్రధాని జాతికి అంకితం చేశారు। ఆంధ్రప్రదేశ్ను గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పర్యావరణానికి కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేస్తూ సుస్థిర పరిశ్రమల వృద్ధిని ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా పూడిమడకలో ఎన్టీపీసీ గ్రీన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్ కు ప్రధాని శంకుస్థాపన చేశారు। అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాలకు కేంద్రీకృత పాలనతో మెరుగైన రైల్వే సదుపాయాలు కల్పించేలా
సౌత్ కోస్ట్ ప్రధాన కార్యాలయం నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. సరసమైన అధిక నాణ్యత గల మందులను అందించడం, ఫార్మా రంగంలో భారతదేశాన్ని స్వావలంబనగా మార్చడమే లక్ష్యంగా నక్కపల్లి, అనకాపల్లి వద్ద బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ అభివృద్ధికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఉపాధి అవకాశాలు, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి ద్వారా ప్రాంతీయ ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా కృష్ణపట్నం ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా క్రిస్ సిటీ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఇక రోడ్డు విస్తరణలో భాగంగా 210 కిలోమీటర్ల మేర 5 ప్రాజెక్టులను గ్రీన్ ఫీల్డ్ బైపాస్ నిర్మాణానికి సంబంధించి 2 ప్రాజెక్టులను ప్రధాని ప్రారంభించారు. ఇక రైల్వే లైన్ డబ్లింగ్ 3 ప్రాజెక్టులను ప్రధాని జాతికి అంకితం చేశారు. ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, భవిష్యత్తు పట్ల యువతకు నమ్మకాన్ని పెంచారు ప్రధాని. ఇదే వేదిక నుంచి ప్రసంగించిన ప్రధాని ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల ప్రేమ, అభిమానానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సింహాచలం వరాహ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారికి నమస్కరిస్తున్నట్లు తెలిపారు. తన అభిమానాన్ని చూపించే అవకాశం ఇప్పుడు వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. తెలుగులో ప్రసంగం మొదలుపెట్టిన ప్రధాని మోదీ ఆంధ్ర ప్రజల ప్రేమ, అభిమానానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అవకాశాల గని అని, నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించే రాష్ట్రమని కితాబిచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల చిరకాల స్వప్నం ఇప్పుడు సాకారమవుతోందని, రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు వల్ల ఈ ప్రాంతంలో వ్యవసాయం, వ్యాపార కార్యకలాపాలు పెరుగుతాయని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. పర్యాటక రంగానికి ఊతం లభిస్తుంది. స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థ పురోగతికి కొత్త ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయని ప్రధాని తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఆధునిక కాలపు పట్టణీకరణకు ఒక ఉదాహరణగా మారుస్తామన్నారు. అందులో భాగంగానే కృష్ణపట్నంలో క్రిస్ సిటీ పేరుతో స్మార్ట్ సిటీ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశామని ప్రధాని వివరించారు. साथियों, हमारा आंध्र प्रदेश संभावनाओं का और अवसरों का, पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज का राज्य है. जब आंध्र की ये पॉसिबिलिटीज साकार होगी तो आंध्र भी विकसित बनेगा और तभी भारत भी विकसित राष्ट्र बनेगा. इसलिए आंध्र का विकास ये हमारा विजन है. आंध्र के लोगों की सेवा ये हमारा संकल्प है. आंध्र प्रदेश ने 2047 तक राज्य को करीब करीब $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है. इस विजन को साकार करने के लिए चंद्रबाबू गारू की सरकार ने स्वर्ण आंध्र एट 2047 की पहल की है. इसमें केंद्र की एनडीए सरकार भी आंध्र प्रदेश के हर लक्ष्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है. इसलिए केंद्र सरकार लाखों करोड़ की योजनाओं में आंध्र को विशेष प्राथमिकता दे रही है. आज यहां 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है. ये प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश को विकास को नई ऊंचाई देंगे. मैं इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश समेत पूरे देश को बधाई देता हूं. साथियों, आंध्र प्रदेश अपने इनोवेटिव नेचर के कारण आईटी और टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा हब है. अब समय है आंध्र नई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज का सेंटर बने. जो टेक्नोलॉजीज अभी डेवलप ही हो रही है, हम अभी से उनमें लीड लें. आज ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल ये ऐसा ही उभरता हुआ क्षेत्र है. देश ने 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की थी. हमारा लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन्स ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन. इसके लिए शुरुआती चरण में 2 ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित होंगे, जिनमें से एक हमारा विशाखापट्टनम है. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తిరుమల శ్రీవారిని ఈ 11 పలుమార్లు దర్శించుకున్నారు. ప్రధాని హోదాలో నరేంద్ర మోదీ 2015, 2017, 2019, 2023లలో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయంలోకి ప్రవేశించిన ప్రధాని ధ్వజస్తంభానికి మొక్కారు.
అనంతరం మూల విరాట్ను దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి దర్శనం అనంతరం ప్రధానికి రంగనాయకుల మండపంలో అర్చకులు వేద ఆశీర్వచనం చేశారు. అనంతరం ప్రధాని ఆలయంలో కొద్దిసేపు గడిపారు. ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు 125వ జయంతి సందర్భంగా 2022 జులై 4న పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం పెద్ద అమిరంలో జరిగిన వేడుకల్లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నారు. పెద్ద అమిరం సభా వేదిక నుంచి అల్లూరి సీతారామరాజు 30 అడుగుల కాంస్య విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం అల్లూరి సీతారామరాజుతో అనుబంధంతో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులను ప్రధాని సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మాట్లాడుతూ, మన్యం వీరుడు తెలుగు జాతి యుగ పురుషుడు, తెలుగు వీర లేవరా, దీక్ష భూని సాగరా అంటూ స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో యావత్తు భారతీయులకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచిన అల్లూరి సీతారామరాజు పుట్టిన ఈ నేల మీద మనమందరం కలుసుకోవడం తన అదృష్టమంటూ తెలుగులో తన ప్రసంగాన్ని ప్రధాని ప్రారంభించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక పుణ్యభూమి, వీరభూమి అని, ఇక్కడ బలిదానానికి సంబంధించిన పరంపర ఏదైతే కొనసాగుతోందో, ఇక్కడున్న ఆదివాసీ సోదర సోదరీమణుల వీరగాథలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకు ప్రేరణదాయకమని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. అటువంటి పుణ్యభూమికి తాను రావడం అదృష్టంగా భావిస్తూ శిరస్సు వంచి ప్రణమిల్లుతున్నట్లు మోదీ పేర్కొన్నారు. యావత్తు భారతదేశం తరపున అల్లూరి సీతారామరాజు పాదాలకు నమస్కరిస్తున్నట్లు ప్రధాని పేర్కొన్నారు. లంబసింగిలో అల్లూరి సీతారామరాజు మెమోరియల్, ఆదివాసీల సంస్కృతి, వారి బలిదానాలను ప్రతిబింబించే విధంగా మ్యూజియం ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రధాని పేర్కొన్నారు. మన్యం వీరుడు తెలుగు జాతి యుగ పురుషుడు, తెలుగు వీర్ లేవరా, దీక్ష భూని సాగరా, స్వతంత్ర సంగ్రామంలో యావత్ భారతావనికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచిన మన నాయకుడు అల్లూరి సీతారామరాజు పుట్టిన ఈ నేల మీద మనమందరం కలుసుకోవడం మన అదృష్టం. आंध्र प्रदेश की ये महान धरती, यहाँ की बलिदानी परंपरा, यहाँ की आदिवासी वीर गाथाएं हम सभी को प्रेरणा से भर देती हैं। जिस धरती की विरासत इतनी महान हो, मैं आज उस धरती को नमन करके अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। आज एक और देश आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो साथ ही अल्लूरी सीतारामराजु गारू की 125वीं जयंती का अवसर भी है। संयोग से इसी समय देश की आजादी के लिए हुई रंपा क्रांति के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर मन्यम वीरुडु अल्लूरी सीतारामराजु के चरणों में नमन करते हुए पूरे देश की तरफ से उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आंध्र की इस धरती की महान आदिवासी परंपरा को, इस परंपरा से जन्मे सभी महान क्रांतिकारियों और बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, अल्लूरी सीतारामराजु गारू की 125वीं जन्म जयंती
और रंपा क्रांति की 100वीं वर्षगांठ को पूरे वर्ष सेलिब्रेट किया जाएगा। पंडरंगी में उनके जन्मस्थान का जीर्णोद्धार, चित्तापल्ली थाने का जीर्णोद्धार, मोगल्लू में अल्लूरी ध्यान मंदिर का निर्माण, ये कार्य हमारी अमृत भावना के प्रतीक है। आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी ने संकल्प लिया है कि देश अपने स्वाधीनता संग्राम के इतिहास और उसकी प्रेरणाओं से परिचित हो। आज का ये कार्यक्रम उसका भी प्रतिबिंब है। साथियों, आजादी का संग्राम केवल कुछ वर्षों का, कुछ इलाकों का या कुछ लोगों का इतिहास सिर्फ नहीं है। ये इतिहास भारत के कोने कोने और कण कण के त्याग, तप और बलिदानों का इतिहास है। ఇక ప్రధానమంత్రి పీఎం శ్రీ పథకాన్ని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకున్న దక్షిణాది రాష్ట్రాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 982 పాఠశాలలను ఎంపిక చేసి బడులను బాగు చేసింది మోదీ ప్రభుత్వం. ఆంధ్రప్రదేశ్కు 17,593 టన్నుల యూరియాను కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించింది. ఎరువుల కొరత లేకుండా రాష్ట్ర ప్రజలకు మోదీ ప్రభుత్వం భరోసా కల్పించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీపీసీఎల్ ఏర్పాటుకు మరో ముందడుగు వేసిన మోదీ ప్రభుత్వం 103 లక్షల కోట్లతో కొత్త రిఫైనరీ, పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణానికి అనుమతులు మంజూరు చేసింది. ఇక జీఎస్టీ స్లాబుల మార్పుతో కొండపల్లి బొమ్మలు, కలంకారీ వంటి హస్తకళాకారుల ఆదాయాలు పెరగనున్నాయి. అలాగే రైతులకు, మత్స్యకారులకు అనేక ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. విశాఖ, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు, నెల్లూరు జిల్లాలలోని సీ ఫుడ్ పరిశ్రమలకు ఇన్పుట్, ప్రాసెసింగ్ ఖర్చులు తగ్గుతాయి. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో అరకు కాఫీకి అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు తెచ్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలతో మరింత బలం పెరిగింది. అరకు కాఫీ రుచులు అద్భుతమని ప్రధాని మోదీ ప్రశంసించారు. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి ఈ కాఫీ రుచి చూశానని మన్ కీ బాత్లో అరకు కాఫీ గురించి ప్రస్తావించారు. గొప్ప రుచికి, సువాసనకు ఇది ప్రసిద్ధి చెందిందన్నారు. దేశంలోని స్థానిక ఉత్పత్తులకు గ్లోబల్ ప్రాశస్త్యం రావడం గర్వకారణమని, అటువంటిదే అరకు కాఫీ. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఇది ఉత్పత్తి అవుతోందని, దాదాపు 1,00,000కు పైగా గిరిజన కుటుంబాలు దీని సాగులో ముడిపడి ఉన్నాయని, అరకు కాఫీని కొత్త పుంతలు తొక్కించడంలో గిరిజన సహకార సంఘానిది కీలక పాత్ర అని కొనియాడారు. దీంతో రైతుల ఆదాయం బాగా పెరిగింది. अराकू कॉफी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बड़ी मात्रा में पैदा होती है। ये अपने रिच फ्लेवर और अरोमा के लिए जानी जाती है। अराकू कॉफी की खेती से करीब 1.5 लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं। अराकू कॉफी को नई ऊंचाई देने में गिरिजन कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसने यहाँ के किसान भाई बहनों को एक साथ लाने का काम किया और उन्हें अराकू कॉफी की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया। इससे इन किसानों की कमाई भी बहुत बढ़ गई है। इसका बहुत लाभ कोंडा डोरा आदिवासी समुदाय को भी मिला है। कमाई के साथ साथ उन्हें सम्मान का जीवन भी मिल रहा है। मुझे याद है एक बार विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू के साथ मुझे इस कॉफी का स्वाद लेने का मौका मिला था। इसके टेस्ट की तो पूछिए ही मत, कमाल की होती है ये कॉफी। अराकू कॉफी को कई ग्लोबल अवार्ड्स मिले हैं। दिल्ली में हुई G20 समिट में भी कॉफी छाई हुई थी। आपको जब भी अवसर मिले आप भी अराकू कॉफी का आनंद जरूर लें। ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో గిరిజనుల అభివృద్ధి కోసం మోదీ ప్రభుత్వం కోట్లాది రూపాయలను కేటాయించింది.
విద్యార్థులకు 1290 కోట్ల రూపాయల స్కాలర్షిప్లు, ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలకు 644 కోట్ల రూపాయలతో సహా కోట్లాది రూపాయలు అందించింది. ఇక నరేంద్ర మోదీ ఆంధ్రప్రదేశ్కు మరో ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టును అందించడం ఆంధ్రప్రదేశ్పై ఉన్న మమకారానికి నిదర్శనం. రాష్ట్రంలో సెమీ కండక్టర్ యూనిట్ ను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆమోదం తెలపడం, ప్రధానమంత్రి జనజాతి ఆదివాసీ న్యాయ మహా అభియాన్ పీఎం జన్మన్ ద్వారా రాష్ట్రంలోని బలహీన గిరిజన సమూహాల సొంతింటి కలను నిజం చేస్తోంది మోదీ సర్కార్. ఆంధ్ర ప్రజలకు ప్రకృతి వైద్యాన్ని, ఆ వైద్యానికి సంబంధించిన విద్యను చేరువ చేసేందుకు విశాఖలో 4,08,00,000 రూపాయలతో ప్రకృతి వైద్య కళాశాలను నిర్మించేందుకు అనుమతిచ్చింది. ఇక 50 పడకల ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆస్పత్రికి 14,85,00,000 రూపాయలను కేంద్రం మంజూరు చేసింది. తీర ప్రాంత అభివృద్ధికి రైలు శక్తి, వ్యవసాయం, మత్స్య, పర్యాటక రంగాలకు ఊతమిస్తూ కోస్టల్ కారిడార్కు మోదీ ప్రభుత్వం అందించింది. 2047 నాటికి సికిల్ సెల్ ను పూర్తిగా నిర్మూలించే లక్ష్యంతో విశాఖలోని జీజీహెచ్ సెంటర్ ఆఫ్ కాంపిటెన్స్ ఏర్పాటుకు 4 కోట్లను అందించి గిరిజనుల ఆరోగ్య సంరక్షణకు ఎంత కట్టుబడి ఉన్నారో చూపించారు. అమరావతి రైల్వే లైన్ నిర్మాణాన్ని వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి ప్రజలకు సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించేందుకు మోదీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి నిధులు అందించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో విద్యారంగాన్ని మరింత ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు 432 కోట్ల రూపాయలను మంజూరు చేశారు. 2024-25, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను వన్యప్రాణి సంరక్షణకు 121 కోట్ల రూపాయలను కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. ఇక పోలవరం ప్రాజెక్ట్ రాష్ట్రంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో అమలవుతున్న పలు ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి నిరంతరం కృషి చేస్తూ నరేంద్ర మోదీ రాష్ట్ర ప్రజల మన్ననలు అందుకుంటున్నారు.